البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ما حكم صلاة المجنون؟ ما حكم صلاة المجنون عندك عبد الرحمن؟ لا يصح. لماذا؟ غير عاقل. ما حكم صلاة ما حكم صلاة من دون البلوغ؟ ما حكم صلاة من دون البلوغ عندك إمام ذاك؟ صحيحة إذا كان yakin. لا، ما حكم صلاة من دون البلوغ؟ ما حكم صلاة إذا صلى من دون البلوغ، من لم يبلغ البلوغ، رجل مثلا لم يبلغ البلوغ وهو يصلي، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ أنت رأسي أنت؟ Sahihah, mau sah. Ya, anda ini bilang sah, nggak diterima, la yuqbal sah. Hukum salatihi sahihah. Hukum salatihi sahihah. Lakin hal tajibu salatu alaihi? هل تجب الصلاة عليه يا سعد؟ إيش؟ لماذا؟ لا تجب عليه. لماذا؟ غيره؟ نعم، ما هو مكلف، مكلف، لأنه غير مكلف. ما هو شروط التكليف؟ لا بأس. ما هو شرط التكليف؟ ما هو شرط التكليف؟ لا بأس. البلوغ وماذا؟ والعاقل. شروط التكليف أن يكون بالغا عاقلا. بالغا عاقلا، صحيح، أن يكون بالغا عاقلا. طيب عندك عبد الرؤوف، خرج من قوله بالغا، من هو خرج من قوله البالغ؟ الصهير. طيب الصهير أو من دون البلوغ. النبي إسماعيل خرج من قولنا العاقل. مجنون، صحيح. رجل أو المجنون عنده مال. المجنون عنده مال وبلغ نصاب وحلل الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ أنت عبد الرحمن أمير، لماذا تجب عليه الزكاة مع أنه مجنون؟ ليش ما هو يسأل؟ تجب عليه الزكاة لأن الزكاة طيب لا يتعلق بماذا؟ كيف لا يتعلق بماذا؟ أنت أصلحك الله.
لأن الزكاة طيب لأن وجوب الزكاة طيب يتعلق بماذا؟ ترون أمير لأن وجوب الزكاة يتعلق بماذا؟ بالمال ولا يتعلق أنت وجوب الزكاة يتعلق بماذا؟ بالمال ولا يتعلق ولا يتعلق طيب أنت عندها أوكاسا في مجنون كيف لا يتعلق في مجنون أنت ما فهمت وجوب الزكاة يتعلق بالمال ولا يتعلق بإيش بمن ولا يتعلق بماذا يا رزقنا متعود أنت إبراهيم أنت Abu Talib amal berintikad ini nggak nyambung sama sekali kabelnya harus disambung anta ini nggak nyambung namanya kalau yang ketinggalan pelajaran ima dia dengarkan rekaman ima dia tanya kepada teman kalau sama sekali nggak ada usaha dengarkan rekaman tidak ada, tanya kepada teman tidak ada, belajar tidak ada, ma'asalamah. Nggak akan bisa, maksudnya susah, ya kan? Yang belajar aja masih susah, apalagi nggak belajar. Nama Abdurrahman. Wujub zakat yata'alaq bil mal, wala yata'alaq كيف مقارنة؟ بالفاعل صحيح ولا يتعلق بالفاعل بصاحب طيب ينظر في الزكاة إلى ماذا؟ النظر في الزكاة إلى المال ولا ينظر إلى الفاعل إلى صاحب سواء كان صاحب مجنونا صبيا طفلا كذا 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 خلاص لا ينظر إنما ينظر إلى المال إذا كان عندكم مال يبلغ النصاب وحل إلى الحول وجب عليه الزكاة لا ينظر إلى الفاعل إلى صاحب إلى ولا ينظر إلى المالك لا ينظر إلى المال هل ماله يبلغ نصاب سؤال هل على الحول الجواب مثلا نعم إذن وجب عليه زكاة لأن إجابة زكاة مربوط بأسباب معينة إذا وجد الأسباب وجد ماذا حصل لا إذا وجد سبب أو إذا وجدت أسباب وجد إيش الحكم هذا يقال الحكم يدور مع علته حكم يدور مع علته إذا وجد العلة وجد الحكم وعدم العلة عدم الحكم عندك رجل ما عنده مال وجب عليه زكاة لماذا؟ لا مال عنده صحيح لا بأس حاول أن تتكلم باللغة العربية رجل ما عنده مال هل يجب عليه زكاة؟ لا لماذا؟ ما لا عنده كيف يجب عليه زكاة وليس عنده مال طيب نعم الكافر يصلي ما حكم صلاته رجل كافر يا أبو حسن دخل المسجد توضأ دخل المسجد الله أكبر صلي ما حكم صلاته واجب ما حكم صلاته أي بمعنى هل صحيحة أو غير صحيحة ما حكم صلاته لا تصح غير صحيح أو لا تصح لماذا سؤال لماذا لا تصح صلاته لأنه من شروط قبول الأعمال أن يكون مسلما وهذا كافر صحيح الجواب لأن من شروط قبول الأعمال أن يكون الإسلام أو مسلما وهذا الكافر
Al-kafir hal yu'aqab ala tarki shalah wa zakah wa kata. Anta Abdur Rauf. Yu'aqab. Wa yu'aqib. Hal al-kafir yu'aqab. Baik. Bi tarkil wajibat. Al-jawab. Aish mada? Hai anta. Al-kafir hal yu'aqab bi tarkil wajibat? Al-jawab aish? نعم يعاقب. لماذا؟ السؤال لماذا يعاقب؟ ما أنه كافر؟ لأنه مخاطب بواجبات الإسلام. أين الدليل؟ عندك إسماعيل. أنا يا إسماعيل أين الدليل يا إسماعيل أن الكافر يخاطب أو يعاقب بترك الواجبات؟ أين شاهد؟ لم نكن من المصلين. أي أن الكفار لا يصلون يعاقبون بتركهم الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما هو السبب الذي يدخلك في السقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن بسبب أنهم يتركون الصلاة. معنى الكفار لو ما كانوا مصلين لا تصير صلاتهم لأن الواجب عليهم أو عليه أن يدخل الإسلام. طيب نعم الواجب عليه دخل الإسلام ثم يصلي. نعم. رجل كافر أسلم. رجل كافر أسلم. أيها الأولاد اقرأوا القرآن. ما لكم؟ Sama di situ, di tangga, baca keras. Baca keras di tangga itu. Rajulun aslam. Hal yajibu alaihi al-qada? Rajulun aslam hal yajibu alaihi qada'u ma fatahu min al-wajibat? Anta ya Umar. Wajib al-qada. Qada'us shaum, qada'us shalah, qada'u kada. Limadha la? Al-kafir aslama. Mana al-kafir aslama? Nah, kamu akan jawab kalau tahu pertanyaan dulu. Bisa Allah, bisa na'am, harus tahu. Rajul al-kafir. Rajulun kafirun aslama. Hal yajib alil qada? Kamu tahu soalnya? Bisa menjawablah. Apa soalnya? Ada orang kafir masuk Islam, apakah wajib mengqada? Wajib enggak? Enggak, enak dong. Baru masuk Islam. Sudah Islam meninggalkan sholat lagi, wajib qada? Kalau jawabannya baru masuk, ya memang enggak wajib qada. Sulilladzina kafaru yantahu yufar lahum maka salaf. Lau kana al-qada wajib alaih lakana fi tanfir anil Islam. Ya kalau qada wajib, ya siapa mau masuk Islam? Enggak wajib aja jarang masuk Islam. Coba. Tambah kamu masuk Islam umur 40, balik umur 15. Berarti berapa tahun itu? 40 kurangi 15 sih berapa itu? Siapa ini? Coba Muhammad. Berapa tahun? 40 kurang 15. Nah, anda ini mengigo. Nah. Coba Ubaid. 25 tahun mengqadha sholat. Mengqadha sholat 25 tahun. Gimana? Subhanallah.
Ini kalau dihitung begitu kayaknya wallah alam ini tanfir masyaqqah, merupakan rasa berat luar biasa. Baiklah Mas. Al-muraja'ah bil Arabiyah. Wa awal dars bil Indonesia lah Mas. Terjemah. Qala rahimahullah ta'ala mawani'ut taklif. Mawani' jamu mani'. Mana yamna'u mani'un. Mas mana? Penghalang, pencegah. Penghalang taklif, ya. Penghalang taklif. Litaklifi mawani'u. Litaklif ilzam. Taklif mana ilzam? Hal-hal yang mencegah, melarang, hal yang mencegah adanya pengharusan. Litaklifi mawani, taklif mempunyai mawani. Ada hal-hal yang mencegah orang itu mukallaf. Minha al-jahlu wa nisyanu wal ikrahu. Al-jahl, rajulun yashrabul khamr wa huwa la ya'rif tahrimah. Baiklah. Rajulun yashrab al-khamr. Rajulun yashrab al-khamr wa huwa la ya'rif hukmah, la ya'rif tahrimah. Ini contoh jahl. Maka apakah dia dihad apa tidak? Ada orang minum khamr, dia nggak ngerti hukum, khamr. Apakah dia dihukum had? Karena nggak tahu, orang baru masuk Islam, nggak tahu khamr hukumnya apa, sebagainya. Maka dimaafkan karena dia nggak ngerti. Seperti orang baru masuk Islam nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Emangnya kenapa sholat? Wajib ya, nggak tahu dia, nggak tahu hukum sholat misalkan baru, maka dia yu'dar, dimaafkan. Tapi karena dia melakukan jahat. Kemudian isyan, lupa. Man akala aw syariba wa huwa sha'im falyutimma shaumahu. Makanya disuruh apa? Man akala aw syariba wa huwa nasiyan wa huwa sha'im falyutimma shaumahu. Man akala aw syariba, dia orang makan minum, tapi nasiyan, makan minum karena apa? Lupa. Sedangkan dia puasanya batal? Ya betul. Karena lupa. Nggak batal, nggak dibatalkan. Innama saqallahu wa at'ama. Ya. Allah Ta'ala beri makan pada dia rezeki. Ya. Ini kalau betul lupa, beda kalau melupakan diri. Hai Umar, saya melupakan diri makan. Kenapa melupakan diri? Ya, beda. Ini betul-betul lupa, zuhul, lupa. Sehingga lupa itu dalilnya seperti itu. Jadi yu'dzar karena dia nisyan, lupa.
fa'alahu nisyanan. Dia melakukan karena apa? Nisyan, lupa. Wal ikrah, pemaksaan, maksudnya orang itu diancam di saat itu. Baik, dia disuruh minum khamar. Kalau nggak minum khamar, tangan kamu hilang keduamu. Apa namanya? Tangan kamu hilang, potong nih. Pedangnya pedangnya itu sudah di apa? Sudah disiapkan betul nih pedang ini, sudah di atas tangan. Nggak minum khamar, tangan anda putulnya putus. Ini dia minum. Nah ini mukrah namanya. Bukan minum khamar, baru juga aja tuh minum khata. Nggak ada pedang, nggak ada apa, minum khamar. Apa? Nah. Sehingga ini maksud ikrah, ancamannya langsung di saat itu. Ya? Minum khamar sekarang, kalau tidak 5 hari tangan kamu putus. Nah, ini juga nggak boleh minum karena apa namanya? Ininya apa kapan? 5 hari lagi. Nah itu. Sehingga harus dipahami betul tentang masalah dobit ikrah. Ya? Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih." Rawi Ibnu Majah wal Baihaqi wal syawahid min al-kitab was sunnah tadullu ala sihhatih. Artinya menunjukkan pada dasarnya hadis ini dhaif, lemah, cuman punya syawahid. Inna Allah tajawaza, Allah Ta'ala mengampuni dari umatku al-khata'a, karena lupa. Coba datangkan syahid dari Al-Quran bahwa kelupaan itu tidak akan disiksa, tidak akan disiksa dengan sebab lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami. In nasina, apa in nasina artinya? Jika kami lupa. Au akhtana, jika kami salah. Wala junaha 'alaikum fima akhta'tum bih walakin ma ta'amadat qulubukum. Tidak ada dosa karena kalian salah. Dosa itu kalau sengaja. Dosa kalau sengaja. Kalau tidak sengaja. Ini min haits dosa, tidak dosa karena tidak sengaja. Wa mastukrihu alaih. Dalil tentang ikrah, hukasa, anda yang udah hafal. Mantap, Rahman. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu dalilnya. Mukrah, dipaksa. Kisah ini berkaitan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Berkaitan dengan dia. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, dia duluan, terpaksa mengucapkan kalimat kufur yang menyenangkan orang-orang musyrikin. Datang pada Nabi SAW, kaifa wajada qalbak? Qala mutmain bil iman. Turun ayat, man kafara billahi min imanihi ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini cara ringkas, tapi nanti maksudnya akan ada keterangan kejelasan. Fal jahlu, maksudnya tadi karena saya mengatakan bahwa lau syawahid minal kitab was sunnah tadullu ala sihhatih. Artinya ada syawahid penguat dari Al-Quran dan sunnah yang menunjukkan benarnya makna hadis ini benar, bahwa al-khata' diampuni, manisyan demikian juga, dan juga ikrah. Fal jahlu adamul ilmi.
Al-jahl, orang jauh. Kebodohan, bodoh itu adalah adamul ilm, tidak adanya ilmu. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman jahilan bitahrimi fala syai'a alaihi. Kapan saja seorang mukallaf berbuat sesuatu yang haram jahilan, dalam keadaan apa? Jahil, nggak ngerti hukum. Tidak dalam keadaan jahil bitahrimihi, dalam keadaan jahil tidak ngerti hukum haramnya hal tersebut. Fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu atas dirinya, tidak ada dosa pada dirinya, karena dia melakukan jahil, tidak dihukum, tidak ini karena jahil. Kama takallama fi sholati jahilan bi tahrimil kalam, seperti orang yang berbicara dalam sholat dia jahil, tidak ngerti haramnya bicara dalam sholat. Nah, mana dalil dari Al-Quran Imam yang menunjukkan tahrimul kalam fi sholat? Nah, anta Abdurrahman. Hah? Hah? Inna sholat apa? Hah? Itu doa, bukan? Ya, semangat. Inna sholat alasakan lahum, itu doa, doamu itu ketentraman bagi mereka. Mana dalil tahrimul kalam fi sholat dalam Al-Quran? Mana Abdul Ghani, mana ini nanta? Akan tahu kasah. Mana bosan? Gampang, insyaallah kalau tahu. Wa qumu lillahi qanitin. Zaid bin Arqam mengatakan kunna natakallamu fi sholati yukallimu rajul akhahu fanazalat hadil ayah wa qumu lillahi qanitin. Umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Dulu orang salat itu ngobrol, maksudnya bicara, seseorang bicara dengan temannya, ngobrol. Turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, nuhina anil kalam, wa umirna bisukut wa nuhina anil kalam. Kemudian kita diperintahkan diam dan dilarang berbicara. Baiklah. Ada satu kisah saat sahabat yang berbicara dalam sholat, dengar orang lain bersin, alhamdulillah, ya rahamukallah. Siapa saat? Hah? Man huwa? Anta Abdurrahman Amir. Hah? Bersama bin Zaid. Wah, ini jalan merokap. Nah, ilmu kayu khaliful waqi'. Nah, ini ilmu kayu khaliful waqi'. Apa Muhammad? Hah? Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Sahih. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Baik. Kama takallama fi sholati jahilan bi tahrimil kalam. Seperti misalkan ada anak, kadang yang terjadi pada anak-anak lagi sholat, ya tidak boleh di yu'aqab, jangan kasih tahu hukumnya. Ini penting. Kadang orang nggak tahu gimana apa memberikan ini, langsung anak ditempelin di apa, ya ini anta yang salah, nggak betul. Terangkan, panggil. Kalau sholat nggak boleh bicara haram, gitu.
kasih tahu hukumnya, paling penting. Kama takalam fi sholati jahilan bi tahrimil kalam. Coba dalilnya mana? Siapa Umar? Dalil tentang tahrimul kalam di dalam Al-Qur'an, dalam salat dari Al-Qur'an. Sahih. Dalil dari sunnah yang menunjukkan tahrimul kalam. Nah, anta Ubaid. Hah? Tahrimul kalam di sholat maksudnya, bukan tahrimul kalam mutlaqan. Hah? Ismail. Dari kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Wa mata taraka wajiban, dan kapan saja dia meninggalkan itu, kapan saja seseorang meninggalkan wajib, suatu yang wajib, jahilan biwujubihi, karena dia jahil dengan wajibnya, lam yulzimhu qada'uhu, maka tidak wajib, tidak lazim, tidak mengharuskan qada', tidak mengharuskan padanya qada'. In idza kana qad fata waqtuh, jika waktunya sudah habis, nah sudah lewat. Misalkan ada orang jahil dengan wajibnya sholat, jahil nggak tahu. Ini namanya orang apa? Hadithu adin bil kufur, baru masuk Islam, dia nggak tahu. 5 hari nggak sholat, antum sholat nggak sholat, kenapa? Kan nggak tahu, boleh-boleh aja sholat, yang mau sholat. Kamu nggak tahu hukum, jadi kamu tahu nggak arti hukum sholat? Nggak tahu. Hukumnya wajib. Subhanallah, wajib. Iya. 5 hari nggak sholat, karena jahil dengan hukum, maka waktunya udah lewat kan, 5 hari kan udah lewat semua itu, maka dia tidak diperintahkan qada jika waktunya sudah lewat. Ada orang jahil di hukum sholat, kamu ketemu dia jam 1 siang, kamu sudah sholat zuhur belum? Belum. Kenapa nggak sholat zuhur? Ya, boleh-boleh aja sholat. Kamu ngerti nggak hukum sholat? Nggak tahu. Hukumnya apa? Wajib. Nah, masih ada waktu, disuruh sholat. Nah, itu maksudnya, paham? Karena masih ada waktunya. Bidalilin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi wa kana la yatma'inu fiha wa lam ya'murhu bi qada'i ma fata min as-salawat, innama amarahu bi fi'li salatil hadira ala wajhil masyru'. Dalilnya adalah karena Nabi SAW tidak memerintahkan orang yang salatnya tidak bagus, itu tidak punya mutmainah, masuk ke masjid salat, sholli fa innaka lam tusolli, salat lagi yang kedua, fa shalla kama kana yusolli, faraja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sholli fa innaka lam tusolli, fa shalla kama kana, hatta 3 marat. Hatta 3 marat siapa artinya itu? Fasih, ngantuk apa? Hatta 3 marat apa artinya? Ya, anta melamun ini. Tidak boleh melamun, ya. Anta dengar nggak tadi? Ya, apa berarti nggak melamun berarti? Apa artinya hatta 3 marat? Sampai mengerjakan 3 kali, ya. Sholat. Akhirnya dia mengatakan ma uksinu khairu hada. Saya tidak bisa sholat lebih bagus daripada ini. Ini sudah sholat paling bagus. Sholat paling bagus disawat terus. Sholli fa innaka lam tusolli, sholli fa innaka, sampai 3 kali. Nih. Ma uksinu khairu hada alimni. Saya tidak bisa sholat lebih bagus daripada ini, ajari aku. Berarti sebelum ketahuan, berapa kali sholatnya, Mam? Hah? Pengeluaran. Ya? Sebelum apa diketahui oleh Nabi SAW, berapa dia sholat seperti itu terus? Itu yang ketahuan saja sudah disuruh sholat lagi masih begitu. Hah?
Baik, al-jawab. Al-jawab maksudnya pertanyaannya. Kan sudah berapa kali sholat, berapa hari, berapa ini, wallah alam, ya kan, selama ini. Berapa kodok? Nah ini, Rizky paham nggak? Paham betul? Hah? Ini pertanyaan betul. Berapa kali orang ini disuruh mengkodok sholat yang sudah lewat? Dua kali? Masa dua kali saja? Hah? Hah? Berapa dia diperintah untuk mengkodok sholat yang sudah lewat? Tidak ada? Tidak ada. Sahih. Tidak ada. Adapun dia diperintahkan untuk sholat lagi, sholat yang disaksikan itu saja. Ya kan? Pas disaksikan, sholli, fa innaka lam tusalli. Baiklah. Adapun yang sudah lewat, ya sudah. Loh, kok bisa ukasa? Yang sudah lewat bisa, enak berarti itu. Hah? Kok bisa? Kok bisa nggak diperintahkan mengkodok hal yang sudah lewat? Tidak. Kalau dikodok nggak kenapa? Loh, bisa. Hari ini duhur 4 kali, besok lagi 4 kali, umurnya lagi masih panjang. Nah, gimana bukan? Berarti belum maksud yang dipelajari sekarang. Antum pakai jawaban di luar sana. Ada jawabannya di dalam kitab. Ya, karena dia fa'alahu jahilan. Itu jawabannya. Kok jawabannya ke sana-sana? Gimana? Antum kalau diberi pertanyaan, perhatikan aja. Itu faham dari kitab. Anak nggak akan keluar-keluar ke sana. Ya. Lihat ada fa'alahu jahilan. Karena dia mengerjakan nggak tahu. Kalau nggak tahu gimana? Jahilan. Toh juga kalau seandainya wajib mengkodok-kodok sama seperti itu, berat. Berat, bukan masalah kamu, berat luar biasa. Apalagi yang sudah lewat 20 tahun. 20 tahun. Enggak kayak orang sufi. Nah, orang sufi itu orang kalau dulu nggak sholatnya terus harus mengkodok ya. Kodok. Makanya sholat subuh bisa sehari 5 kali. Sudah selesai sholat lagi. Apa? Sholat kodok katanya. Nah, ini karena jahil. Orang nggak tahu. Baik. Itu kalau orang mengerjakan jahlan. Baik. Jahil. Makanya al-wajib al-jahl yu'allam. Nah ini. Pernah ada orang lapar banget, lihat perkebunan inab. Ada inab, apa inab itu? Hah? Anggur? Inab. Perut lapar, lihat inab, anggur, masya Allah. Akhirnya dia metik makan. Ya. Sama membawa sedikit di kainnya. Ketahuan sahib bustan. Sahib bustan siapa artinya terus? Pemilik kebun, sahib bustan. Dipegang pukul. Dipegang pukul dia. Akhirnya datang ke Nabi SAW, ditegur yang mukul itu. Baik, ditegur. Amal jahil fa'imhu, amal jahil fa'alimhu. Kalau kamu tahu orang lapar, jangan dipukul, kasih makan. Kasihan dia. Metik itu karena apa? Bukan karena niatnya mencuri, bukan. Tapi karena memang perutnya apa? Lapar. Tapi hati-hati, bukan berarti saya lapar ke warung akhirnya ngambil. Bisa lapar, wah ini bukan itu. Kalau ini udah bukan itu maksudnya. Nanti jadi senjata. Jangan salah paham Abdurrahman Amir. Ya, jangan salah paham Abdurrahman Amir ya. Jangan saya perut lapar langsung ambil jam makan. Kenapa? Saya perut saya lapar. Yang ditegur ini yang mukul. Amal jahil fa'atimhu. Kalau orang lapar dikasih makan. Amal jahil fa'alimhu.
ini syahidnya. Ada pun orang jahil nggak ngerti hukum apa, dikasih tahu hukum, bukan dipukul. Paham? Itu maksudnya. Makanya kebanyakan Nabi SAW ketika mendapati sesuatu, lima fa'alta, kata lima, kenapa kamu berbuat seperti ini? Ma hamalaka ala fi'li hadza? Apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti ini? Tanya. Apa namanya? Alasannya dulu. Khawatir kenapa saya nggak tahu hukum. Nah, ini. Makanya di situ, paham? Jadi tidak boleh, maksudnya ini perkara yang penting. Antum mendapati sesuatu itu tidak boleh langsung memberikan hukuman. Tanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Karena nanti akan terbedakan antara orang yang belum tahu hukum dengan yang sudah tahu hukum. Jadi bukan serta-merta langsung dipukuli apa dan sebagainya. Sedangkan dia nggak tahu hukum, sudah kamu pukuli, nah kamu salah. Harus tanya dulu. Baik, nah. Beda kalau orang sudah tahu hukum. Kenapa kamu renang di tempat perempuan? Ingin lihat kok. Nah, berarti ini hukumnya dicemplungkan ke lele dumbo sana. Suruh renang bersama Mas lele dumbo sana. Itu hukumannya. Hah? Sama LPG, bukan ABG. Renangnya bukan sama ABG, sama apa? LPG, lele baru gede. Saya alhamdulillah punya kolamnya, apa-apa. Nah. Kalau mau coba-coba dihukum, saya hukum. Karena sudah tahu hukumnya. Ya, sudah tahu hukum. Renang di tempat yang ada niswan. Ada Bu Niswan di sana. Niswan itu perempuan, niswan. Perempuan renang di tempat ada perempuan, gimana ini? Kalau perempuannya ikan gerame apa ya nggak apa-apa. Beda dengan orang yang ngerti hukum. Orang yang ngerti hukum seperti misalnya anak kecil, ya, seperti kecopak lah. Kenapa kamu di sini? Nanti lah, yang di sana senang. Beda hukumnya. Beda dengan orang yang sudah gede-gede, ya, udah siap nikah, ya, renang di tempat ABG. Ah, ini hukumannya lain tuh. Ada hukuman khusus. Zajir mimazajir maksudnya. Mimazajir. Kalau cara haji, kalau cara had hukum had, cara dalil hukum had, enggak ini, enggak. Orang enggak ada. Cuma zajir saja, mimazajir supaya enggak apa kayak gitu ya. Mimazajir. Atau mimbab ta'zir, nah, ta'zir misalkan. Itu maaf sih, cuma jangan diulangi, ya. Jangan diulangi, ya. Tidak boleh mengulangi Rasul. Jangan diulangi, ya. Ya. Kalau kamu renang di tengah laut boleh, jangan diulangi. Perkara-perkara itu menyebabkan ilmu kita hilang. Ilmunya jadi hilang kalau orang belajar. Perhatikan, orang belajar kemudian bermaksiat, ilmunya jadi hilang. Kemudian jadi nggak barokah. Nah, wajibnya apa? Taubat. Wajib taubat. Baik, nah. Karena khawatir juga bisa apa namanya, qadara masafa'al, kamu renang pas menselep yang dalam, nggak bisa minum air sampai perut kembung, mati di situ. Jadi cerita. Kan jadi cerita nggak enak, ya Ustaz. Ya, diceritakan fulan bin fulan mati di kolam renang, ditambah lagi corona, ditambah lagi yang menyelamatkan para niswan, nah, tambah lagi, hah? Karena tidak ketahuan siapa, dibuang ke kuburan, kan nggak bawa KTP. Belum punya KTP masalahnya. Baiklah. Artinya syahidnya bukan apa? Maksudnya itu antara jahil dengan tidak jahil. Antara jahil dengan tidak jahil. Beda.
Makanya di dalam masalah hukum antum apa namanya hatta Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika apa? Ketika apa? Jawab kita. Saya tanya anda. Belum nyambung. Apa namanya? Ketika perang. Hah? Ketika perang. Hah? Bunuh orang. Orang apa? Orang aring. Iya, membunuh orang. Bukan membunuh orang. Ketika apa, Umar? Belum tahu. Takut sebenarnya. Saya mau jawab takut ya. Karena membunuh orang aja belum. Ketika apa Ibrahim? Ketika membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Orang ini orang musyrik. Pokoknya luar biasa dia, membunuh banyak para sahabat. Makanya Usama bin Zaid mengintai dia, dibuntuti, ya kan? Kapan dia ini? Akhirnya kena, pedangnya sudah di atas kepala, baru mengatakan La ilaha illallah. Bunuh aja, sama Usama dibunuh. Kenapa? Orang ini karena takut pedang saja ini. Kalau mau Muslim kan sejak tadi. Ini sudah pedang di sini baru la ilaha illallah. Bunuh. Nah, Rasulullah SAW mendengar seperti itu bukan langsung Usama bin Zaid bukan. Tapi tanya, lima fa'alta. Lima fa'alta. Kenapa kamu berbuat seperti ini, membunuh orang mengucapkan la ilaha illallah? Qala qatala fulan wa fulan wa fulan, atau qala inama qalaha khaufan min as-silah wa min as-sayf. Rasulullah, orang ini itu mengatakan la ilaha illallah karena takut pedang saja. Qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lam ma qala. Tidakkah engkau belah dada dia sampai kamu tahu jantungnya? Ya, artinya al-hukm bidhahir. Tapi syahidnya maksudnya gitu. Syahidnya apakah membunuh sengaja atau membunuh muta'awilan. Itu bedanya. Karena beda. Membunuh orang dengan sengaja tanpa takwil, hukumnya qisas. Membunuh akan tapi karena muta'awilan tadi, maka qatl khata'. Itu maksudnya. Paham? Hah? Paham? Itu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika perang jadi pimpinan, dapat tawanan banyak. Mengatakan sobauna, mereka mengatakan sobauna itu maksudnya tarokna dinana wa nadkhul fil Islam. Khalid bin Walid merintahkan bunuh semua orang. Sudah bunuh. Abdullah bin Umar enggak mau. Diangkat perkaranya kepada Nabi SAW. Khizam, anta disuruh baca Quran tidak mau, belajar fikih tidak mau. Bagaimana? Asik dengar cerita sebenarnya. Orang kalau dengar cerita asik gitu. Senang, orang saya senang dengar cerita. Cerita bagus nggak apa-apa gitu. Nah itu kemudian Khalid bin Walid, apakah dia dikisos? Bukan. Kenapa? Karena memerintahkan membunuh itu karena apa? Mu'ta'awilan, ya. Bukan orang sengaja. Makanya di situ letaknya pentingnya seseorang sebelum menjatuhkan vonis suatu hukum, tanya dulu. Tanya dulu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Tanya dulu. Jangan serta-merta langsung menjatuhkan suatu vonis hukum tanpa kamu tanya. Inilah yang menyebabkan banyak kesalahan di antara teman dengan teman. Menghukumi seseorang langsung nggak tanya dulu. Kamu berbuat seperti ini, kenapa? Kenapa nggak tanya? Ini yang menjadi mengherankan. Kalau kamu ingin jadi seperti qadhi, seperti hakim, atau ingin menghukumi suatu hukum, hizbi atau mubtadi atau apa, anta itisal dulu, tanya dulu. Karena barangkali dia melakukan jahlan, zuhlan, nisyanan, mukrohan, kamu nggak tahu, tanya dulu. Ya? Tanya dulu. Nah, kalau sudah tanya, jelas diterangkan hukumnya, masih seperti itu,
jatuhlah hukum. Jangan serta-merta kamu melihat dari jauh, mendengar dari jauh, langsung jatuh hukum. Nggak boleh. Ini yang bikin ribut manusia. Paham? Menvonis suatu hukum pada seseorang tanpa dia adanya satu hujah yang dia sampaikan, atau tanpa adanya dia mengerti kenapa dia berbuat. Baik, ada orang misalnya, ada orang bawa tas, dikejar-kejar oleh orang dari belakang pakai parang. Wah, kamu hukumi berarti dia pencuri. Salah. Hah? Betul atau apa? Loh, kok betul? Gimana? Hah? Kamu salah. Tapi jelas tuh, orang bawa tas dikejar-kejar oleh orang dari belakang pakai semua parang. Jelas itu. Pencuri bukan. Aturan Anda adalah. Belum tahu. Ini jelas orangnya bawa tas, yang ngejar-ngejar dari belakang pakai parang. Wah, itu udah jelas tuh. Sahih. Kamu tidak boleh menghukumi yang dikejar-kejar seorang pencuri. Kenapa? Bisa jadi orang lagi hutang. Orang lagi hutang kan biasanya bawa tas. Yang ditagih malah marah. Ngejar pakai parang dia lagi. Orang yang nggak berilmu kan menghukumi, subhanallah, habis mencuri dikejar-kejar orang. Makanya itu hukum penting, ya. Apa namanya? Tahu ini dulu penting. Cuman kalau kamu jadi saksi mengatakan saya melihat fulan bawa tas dikejar-kejar oleh orang bawa parang, itu aja, nggak lebih daripada itu. Nggak boleh kamu tambahi. Tapi saya kira dia pencuri. Nah ini saya kira kamu ini salah. Kenapa buktinya? Buktinya dia lari bawa tas kok dikejar orang pakai parang. Biasanya kan yang ngejar pakai parang, yang nyuri membawa tas. Ya ini nggak bisa gitu. Kalau kamu jadi saksi hanya mengatakan saya melihat si fulan bawa tas dikejar oleh orang pakai parang, selesai itu toh. Tidak lebih daripada itu. Tidak boleh. Tapi 80% pencuri, padahal dia malah tukang lagi utang. Contoh ini maksudnya sebelum menjatuhkan suatu hukum, ya baiklah harus adanya kamu tahu apa yang mendasari dia berbuat. Apa yang mendasari kamu berbuat begitu? Apa sebabnya? Kamu tahu hukumnya apa enggak? Harus juga bayan tentang hukum. Ini namanya insaf. Tidak ada unsur ingin menjatuhkan orang. Antum ingat di zaman sekarang ini orang gimana lawan itu cepat jatuh, saingan lah kan. Jangan begitu. Jangan demikian. Baik, sampai pembahasan al-jahal. Intinya, ya, kesimpulannya, kalau orang berbuat sesuatu karena jahal, baik berbuat sesuatu yang haram atau meninggalkan suatu kewajiban karena jahal, hukumannya apa? Anta Zaid, tidak ada hukum, tidak ada hukuman. Baik, nah. Ini kalau jahal pada asal hukum, bukan jahal dengan tafsilian. Nanti insya Allah ada teman. Dari subhanallah alhamdulillah. Kecuali boleh namu kan? Betul.